जय श्री राम दर्शक बंधु 14 तारीख मंगलवार दिन पड़ुछि महाविषुव पणा संक्रांति। प्रिय दर्शक बंधु आपण माने एही दिनटी विशेष करी आदौ भी हल्कार नियंतु नहीं। आपण माने एही दिन दीप को जालिला बेले दीप तले रखी दियंतु एक जिनिष। प्रिय दर्शक बंधु मोर एही चैनल माध्यम रे जो माने एही उपायटी को आपण माने करिचंती तो भल कथा, किंतु जो माने कि करि पारि नाहंती सेमानंक निमित्त एई महाविषुव पणा संक्रांति हेउची एक विशेष दिन। खास सेइथिपाई तो आपण माने एई दिनटी को आदौ भी हल्कार नियंतु नहीं कि हाथ छड़ा मध्य करंतु नहीं। फिर भी दर्शक बंधु मु आपनक एटी कहि रखुछि, जदि आपण माने एई उपायटी को करिनांती तेबे एई उपायटी एई महाविषुव पणा संक्रांति जाकि प्रथम कथा देखंतु मंगलवार सेदिन हनुमान जींकर वार, पुणी महाविषुव पणा संक्रांति माने हनुमान जींकर प्राकट्य दिवस, तत्सहित अनेक गुड़िए पॉजिटिविटी ऊर्जा से दिन मौजूद है एई मर्त्य मंडल थिबो। ठीक सही समय रे जदि आपण एही मंगलवार 14 तारीख दिन जाकि पड़ुछि महाविषुव पणा संक्रांति, आपण एही दिन एई गुप्त उपायटी को करिनेबा क्षणी आपणकर शत्रु तिल तिल कांदिबो एवं अधर्मर विनाश निश्चिंत हेबो। विशेष करी एही दिन आपणक निमित्त आसुछि एक सुवर्ण सुजोग। खास सेइथिपाई तो आपण माने एई दिनटी को आदौ भी हाथ छड़ा करंतु नहीं। प्रिय दर्शक बंधु विगत मसीहा माने 2025 मसीहा, एई 2025 मसीहा रे आपणक सहित जहा भी किछि हेइछि, जहा भी किछि घटितमान हेइछि सेगुडाक ईश्वरीय बराद भाबी संपूर्ण रूप से भूली जांतु। किंतु वर्तमान 2026 मसीहा एप्रिल मास प्रारंभ पुणी विषुव महाविषुव पणा संक्रांति, एई दिन ठारू आपण नुआ करी बंचिबा आरंभ करि नियंतु। आउ खास सेइथिपाई तो माने विगत 2025 मसीहा रे आपणक सहित जहा भी घटित हेइछि से सब तो ईश्वरीय बराद भाबी भूलिबे, किंतु मन रखि थांतु एई 2026 मसीहार प्रारंभ रे माने आपण एई एप्रिल मास महाविषुव पणा संक्रांति रे एई उपायटी को करिनेबा क्षणी आपण पाइथिबा समस्त कष्ट माने आपणकर शत्रु आपणक प्रति करिथिबा अत्याचार रु संपूर्ण रूप रे प्रतिशोध आपण ही नै परिबे। काहेकि ना सी अधर्म रे अछि, आपण धर्म रे अछंती, आपण न्याय रे रही आपण जो कष्ट जंत्रणा आपण भोगतमान करिचंती तार 100 रु 1000 गुणा सी भोगतमान करिवो। खास करी आपण माने जदि एही गुप्त उपायटी को करि नेउछंती प्रिय दर्शक बंधु मु तो सेई उपायटी को आग को निश्चिंत बताइबी। ता पूर्व मु आपनकु कहि रखुची, जदि आपण माने भिडियोटी देखिबा पई आछंती आदौ भी स्किप करंतु नहीं। स्किप कले आपण सविशेष तथ्य जाकि पुंखानुपुंख भाव रे एही भिडियो माध्यम रे आपण पाई परिबे, आपण माने से कथा जानि परिबे नहीं। काहेकि ना मु एही भिडियो माध्यम रे प्रारंभ रु शेष पर्यंत आपनकु डिटेल्स रे कहिबा को जाउछि। आ हां दर्शक बंधु जदि आपण माने भिडियोटी को देखिबा पई आछंती तो भिडियोटी को गोटे लाइक करि दियंतु एवं चैनल ले नुआ करिथिले सब्सक्राइब करंतु, भिडियोटी को विपुल परिमाण रे शेयर करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री राम अवश्य लिखंतु। प्रिय दर्शक बंधु आपण गोटे कथा सामान्य कथा टे भाबंतु जे आपण जो कथा गुडी को विगत आपणक सहित घटी जाइछि, आपण जदि से कथा गुडी को भाबिबे तेबे निश्चिंत रूप से आपणकर ब्लड प्रेशर हबो, आपण डिप्रेशन में पड़िबे। क्षति काहार हेबो? आपणकर ही हेबो, किंतु आपणक शत्रु आपणकु देखि हसिबो। किंतु आपण एपरि किछि करंतु, एपरि एही सुवर्ण माने महासंयोग दिन रे आपण एमिति किछि उपाय करंतु जद्वारा कि आपण धर्म रे रही निश्चिंततर आपणकर प्रति हेतिबा अधर्म को से अधर्मतार विनाश करि परिबे। आ खास सेइथि पई तो मो प्रिय दर्शक बंधु मु आपण मानकु कहि रखुची, आपण माने आदौ भी चिंता करंतु नहीं, आपण संपूर्ण चिंता मुक्त रुहंतु। खास करी एही उपाय टी रामबाण सम उपाय जहाकि आपणकर विगत घटी जाइथिबा आपणक सहित अधर्म निश्चिंत प्रतिक्रिया को एहा निश्चिंत रूप से दूरीकरण करिदेव एवं आपणकर समस्त चिंता को मध्य एहा खंडन करिवो। काहेकि ना प्रिय दर्शक बंधु आजिर एही वीडियो माध्यम रे मु आपणक निमित्त एमिति एक प्रामाणिक तथ्य नै करी आसीची, एमिति एक गुप्त उपायटी को मु आपणक निकट को नै करी आसीची जाहाकु करिबा क्षणी आपण माने 110% सक्सेस पाइबा कथा पाइबे ही पाइबे। प्रिय दर्शक बंधु आसुथिबा एई 14 तारीख मंगलवार जहाकि पड़ुअछि महाविषुव पणा संक्रांति, जदि आपण माने एही परम पवित्र दिन रे जाकि स्वयं श्री राम हनुमान जींकर पूजा अर्चना चलीथिबा समय रे जदि आपण निजे आपणकर जीवन मार्ग रे आपण स्वयं करि नेउछंती, आपणक जीवनर समस्या गुड़िकर संपूर्ण रूप से समूल नाश होइजिवो।
ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ମାନେ ଏଇ 2026 ମସିହାଟିକୁ ନେଇ ବହୁତ ଟେନସନ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏକଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଗତ ଯୋଉ 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ବି ହେଇଛି ଏଇ 2026 ମସିହାରେ ମୋ ସହିତ ସେହା ଘଟିତମାନ ହେବନି ତ। ବିଶେଷ କରି ମତେ ଏବଂ ଆମର ପରିବାର ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କର କଣ ଶୁଭ ଫଳ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଏମିତିକା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଡିଏ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତତର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ 14 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଯାହାକି ପଡୁଛି ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଏହି ଦିନ ପରମ ଭକ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ହନୁମନ୍ତଲାଲ ମହାରାଜଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଦିନ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଶୈଳୀର ଢାଞ୍ଚାକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଖାସ କରିକି ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ତ କହିବି, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କଣ କରିବେ କି ନ କରିବେ, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ 110% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଗୁପ୍ତ ମହା ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ମାନେ ଏହି ବିଶେଷ ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କରିନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ଥିବା ସେଇ ଶତ୍ରୁଟି ତିଳ ତିଳ କାନ୍ଦିବ ଏବଂ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାହିଁକି ନା ଭୋଦୀପ ଦେବରୁ ପଷ୍ଟଂ କର୍ମ ସାକ୍ଷୀ ହବେଘ୍ନ କୃତ ଯାବତ କର୍ମଂ ସମାପ୍ତିସ୍ୟଂ ତାବତ୍ତଂ ସ୍ତୁତିରୋର୍ଭବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା କର୍ମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀପ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀପଟିଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜିକୁ ଆକର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ଉପାୟଟିକୁ ଆଦୌ ବି କରିନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଦିନଟିକୁ ଆଦୌ ବି ହାତ ଛଡା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥରୁଟିଏ କରିକି ତ ପରୀକ୍ଷା କରି ନେଇ ଦେଖିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେମିତି ଲୁଣଟାକୁ ଖାଇଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଲୁଣିଆ, ଚିନିଟାକୁ ଖାଇଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ମିଠା, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଏଇ ମହାଗୁପ୍ତ ଉପାୟଟିକୁ ଏଇ ମହା ସଂଯୋଗ ଯାହାକି ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପଡୁଅଛି ଏହି ଦିନ କରିନେବା କ୍ଷଣି ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଜାଣିପାରିବେ, ମାନେ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇ ପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଣ ଘଟିତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ କଣ ଘଟିତ ହେଉଛି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେମିତିକା କି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶତ୍ରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ତ ଥିବେ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ମିତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତତର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଶତ୍ରୁ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଖାସ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ଦୁର୍ବିଷ ହୋଇ ପଡିଅଛି। ମାନେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ବୋଲି ଏହି ପରିକା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କିଛି ଡିସିସନ ବି ମଧ୍ୟ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବିଶେଷ ଉପାୟ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବତାଇବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ এই ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ এই ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ମହା ଉପାୟଟିକୁ ବତାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦଉଛି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ନିତାନ୍ତ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। କଣ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଥା ନା ଆପଣ ଯଦି ଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣ ଅଧର୍ମରେ ରହିକି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି ଏହି ଗୁପ୍ତ ଉପାୟ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ହେବେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ସଦା ସର୍ବଦା ଯେକୌଣସି ବି ଦେବାଦେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ, ଧର୍ମର ସାଥ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଦୟା ଧର୍ମ କା ମୂଳ ହୁଏ, ସଦା ସର୍ବଦା ଧର୍ମର ମୂଳ ହଉଛି ଦୟା। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି, ନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ରହି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଏକ ବିନାଶକାରୀ ଉପାୟ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଖାସ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣ ମାନେ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ରହି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। କରିବାକୁ କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ ମାର୍ଗରେ ରହି କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଏକ ସିଦ୍ଧ ଉପାୟ, କାରିଗରୀ ଉପାୟ। କାହିଁକି ନା ଏହା ବହୁତ ଲୋକମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ପନ୍ଥୀ ଉପାୟ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ପନ୍ଥୀ କାରିଗାରୁ ଆସିଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ
ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ବିଶେଷ କରି ଯେକୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଥା କାହିଁକି କହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏହି ଦିନ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର। ତତ୍ପରେ ପୁଣି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ପ୍ରାକଟ୍ୟ ଉତ୍ସବ। ଏହି ଦିନ ବିଶେଷ ରୂପରେ ମାନେ ପଜିଟିଭିଟି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ 110% ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏହି ଦିନ ହବନ ଚାଲୁଥାଏ, ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲୁଥାଏ, ଏମିତିକା ବହୁତ କିଛି ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ଏହି ଦିନ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲୁଥାଏ। ବିଶେଷ ରୂପରେ ଦେବତା ଏବଂ ଦେବୀ ମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଏହି ଦିନ ତାଙ୍କର ଚିରବାସ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଉର୍ଜାବାନ ଦିନରେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସିଦ୍ଧ ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାର ଚାନ୍ଦ ଲାଗିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ଛାଡୁନଥିବା ଶତ୍ରୁ, ଯାହାକି ତାର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଏକ ଦୁର୍ବିଷ ହୋଇ ପଡିବ। ଏହା 110%। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ ଉପାୟଟିକୁ କେବଳ ଜାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଉପାୟର ଫାଇଦା କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, କି ଉପାୟ କରିଲେ ସିନା ଜାଣିପାରିବେ ନା। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ଯଦି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଉପାୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଶତ୍ରୁ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଶତ୍ରୁ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ କଣ, ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ପଦଟିଏ କଥା ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାୟଟି କହିବି। ଏଇ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମହାଭୟଙ୍କର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ ରଖି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ବଡିମା ନେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କାହା ଆଗରେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପୁଥିବେ। ଏହା ହଉଛି ମହାଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆଜ୍ଞା, ମହାଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷଧର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମାନେ ସାପ ଠାରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷଧର। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ହାତେ ଛାଡି ଚାଖେଣ୍ଡେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଚଳନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଲୋକ। ତେଣୁକରି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଖାସ କରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଖାସ କରି ଯେକୌଣସି ତାନ୍ତ୍ରିକ ହେଉ, ଯୋଗାନ୍ତ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରିୟାକର୍ମ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ବସି ଆପଣ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟଟି ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିନଥାଏ, କି କୌଣସି ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନଥାଏ। କେବଳ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବସି ଏକାନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଯଦି ନିୟମ ଆପଣ ନ କରିପାରିଲେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏହା ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ 100% ସକ୍ସେସ ଟା ମିଳିବା କଥା, ସେଇଟା ଆଦୌ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିୟମଟିକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି ହେଉଛି, ଆପଣ ଏହି ଦିନ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତର ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆପଣ ମାନେ ଉପାସ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ତ କିଛି ଫଳ ମୂଳ ଏଇ ସବୁ ଆହାର ନେଇକି ଆପଣ ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦଉଛି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଦିନ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପିଆଜ ରସୁଣ ଜିନିଷ ବି ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାରଣ ନାହିଁ, ମାନେ ସେମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ବିଶେଷ ରୂପରେ ଏଇ ଦିନ ଶୁଦ୍ଧତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମାନେ ମନ, ବଚନ, କ୍ରମ, ଆପଣଙ୍କୁ ତିନୋଟିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମଟି ହେଉଛି, ଆପଣ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧିବେ ତାହା ଏକଦମ ସଫା ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ହେଇଥିବ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନ ନାଲି ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ନିୟମଟି ହେଉଛି, ଆପଣ ଏକ ଆସନ ନେବେ, ଯୋଉ ଆସନ କି ଏକଦମ ସଫା ହୋଇଥିବ। ଆଉ ଏତିକି ନିୟମକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ତତ୍ପରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗୃହରେ କରିବେ, ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କକ୍ଷକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ସେ କକ୍ଷକୁ ଯେମିତି କେହି ଯାଉନଥିବେ। ଆଉ ଏଇ ନିୟମଟିକୁ ମାନେ ଏଇ ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ କରିବା ବେଳେ ଯେମିତି କାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚରରେ ଆପଣ ନ ଆସନ୍ତି। ତ ଠିକ ଆପଣ ମାନେ ସେଇପରି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ସେଇ ପବିତ୍ର କରି ରଖିଥିବା ଯୋଉ ରୁମ ଟିକୁ, ମାନେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଟିକେ ପୋଛି ପାଛି ଦେଇଥିବେ ଫ୍ଲୋର ଟିକୁ, ତେବେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ। ତେବେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ସେଇ ଗୃହକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସଫା ଆସନ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ ବସନ୍ତୁ, ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ବସନ୍ତୁ। ଏବଂ ତତ୍ପରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଦୀପ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଦିନ ଘୃତପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀପ, ମାନେ ଘିଅ
रे पूर्ण थिबा गोटे दीपटीए नियंतु दुईटी सलिता सेथरे दियंतु एवं आपणकर साइट रे आपण एमिति गोटे सफा कागज नियंतु गोटे बिंदु भी जेमति सब माने सेथरे बाजी नथिबो आ से कागजटीर एतिकी साइज हेतिबा दरकार जेमिति कि दुईटी शत्रुर ना लिखि परिबे एते बड़ नवा दरकार नै दुईटी शत्रुर ना लिखि परिबे बस बहुत छोट कागजटी नियंतु एवं गोटे नाली पेनटी नियंतु आ विशेष करी आपण एतिकी जिनिस नै साइला परे आपण माने कोन करंतु एई दिन गोटे गुरुत्वपूर्ण दीप प्रज्वलन करंतु आ एई दिन विशेष रूप से आपण पूर्व दिग को किंबा उत्तर दिग को मुख करी बसंतु उत्तर दिग होची सबटु बेस्ट हेबो एई दिन आ उत्तर दिग को मुख करी बसी साइला परे गोटे गुरुत्वपूर्ण दीप को आपण प्रज्वलन करंतु जोटा कि आपण नैथिबे तत्परे आपण सेई सफा कागज रे आपणकर शत्रुर ना लिखंतु माने अति बेसी दुईटी शत्रु लिखि परिबे जदि आपणकर आदौ भी मने नै तेबे मु आपणको कहिबी गोटिए कथा करंतु केवल शत्रु लेखि कि छाडी दियंतु काहेकि ना शत्रु लेखि जदि छाडी दोचंदी आपणकर समस्त शत्रु को यह इंगित करे एवं सेई कागजटी को आपण एते छोटिया फोल्ड करंतु जेमिति कि सेई दीप तळे ताहा स्थान पाई परिबो एवं छोटिया फोल्ड करी सेई दीप तळे आपण ताकू स्थान देई दियंतु गोटिए मिनिट पई आ सेई गोटिए मिनिट पर्यंत आपण हनुमान जी को श्रीराम को पाखरे टिके प्रार्थना करंतु हे प्रभु श्रीराम हे भक्त शिरोमणि हनुमंतलाल महाराज आपण सदा सर्वदा धर्मर प्रतीक धर्म पाखरे आपण सदा सर्वदा पई रहिचंती किंतु मोर जो शत्रु माने अछंती से माने मते एम्ति हैरान हरकत रे पकोचंती एवं से माने मो ऊपर एम्ति अधर्म जनित क्रियाकर्म मोरी ऊपर प्रयोग करचंती हे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हे वीर बजरंग बली आपण संकट मोचन आपण मोर एई संकटटी को मोचन कर दियंतु देखिबे दर्शक बंधु एई प्रार्थना दीप आकार रे दीपर जो प्रज्वलित अग्नि आकार रे एहा संपूर्ण रूप से हनुमान जी पाखक जाई थाए तत्परे आपण कोन करिवे 1 मिनिट पर्यंत रखि साइला परे सही फोल्ड होइतिबा कागजटी को आपण बाहर करि नै आसंतु ताकू सेई अग्नि रे ताकू जळै दियंतु जळै साइला परे आपण सेठार पळै आसंतु जेतेबेले देखिबे माने दीपटी संपूर्ण रूप से लिभि जाइथिबो घियो सरी जाइथिबो लिभि जाइथिबो जदि पारिबे सेई दिन करंतु जदि न पारिबे तो आपण ता पर दिन आपण कोन करिवे कोनोसी एक देवंश वृक्ष जेमिति कि आंब आमर बरगछ अश्वस्थ पलास अडंबरु जे कोनोसी देवंश वृक्ष पाखरे आपण कोन करंतु ए दिन हां बेलगछ भी मध्य करि परिबे आपण कोन करिवे ना ता मूलरे टिके माटी खोली दियंतु एवं दीप सहित से अंगार को आपण पोती दियंतु एक मुखारे जानतु एक मुखारे आसंतु देखिबे दर्शक बंधु आपणकर कार्यटी संपूर्ण रूप से सक्सेस हेबो आउ मु आपणको कहि रखुची आपणक शत्रु निश्चित दंड पाइबो एवं आपण मध्य एहा निजे जानी परिबे तो दर्शक बंधु यह थिला से सिद्ध उपाय जदि प्रिय दर्शक बंधु आपण मानक भिडियोटी भल लागि थाए तो चैनल ले नुआ थिले सब्सक्राइब करंतु भिडियोटी को गोटे लाइक करंतु विपुल परिमाण रे आपण शेयर करंतु शेयर करबा द्वारा आपण माने यार फायदा पाई परिबा सहित अन्य माने मध्य फायदा पाई परिबे तो दर्शक बंधु आज पई बाणी के एडी विराम दोची नमस्कार जय श्री राम।